ఒక మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఒక పాట మీకోసం. ఓపెన్ మేడం. అమ్మ నీ నుండ నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. వయ్యారాల వెల్లువా వాటేస్తుంటే వారెవ్వా. అమ్మ నీ నున్న నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. చిటపట నడుముల ఊపులు ఒక ఇరుసున వరసల కలవగా. కాదంటూనే కలబడు అది లేదంటూనే ముడిపడు. సొగసు కోస్తా వయస్సు నిలబడు కౌగిట. అమ్మ నీ నుండ నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. వయ్యారాల వెల్లువా వాటేస్తుంటే వారెవ్వా. అమ్మ నీ నుండ నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. అది విని శోకులు పురి విడిచిన నెమిలికి సవతిగా. రెండు నాయి తనువులు అవి రేపవ్వాలి మనువులు. అమ్మ నీ నుండ నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. వయ్యారాల వెల్లువా వాటేస్తుంటే వారెవ్వా. అమ్మ నీ నుండ నీ బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉన్నదే మొగ్గ. మెగాస్టార్ అభిమానులు చప్పట్లు కొట్టండి. కార్యక్రమం ముందు వరుస్తూ
ఈ కార్యక్రమానికి మన వన్స్ మోర్ సార్ షూర్ సార్ షూర్ మరొక తెలుగు పాట మీకోసం మెగాస్టార్ నటించిన మరొక పాట పాడదాం. అత్తమ్మ కూతురు మెత్తంగా ఎత్తు వెసయ్యం బందిరు చిట్టమ్మ కూతురు మెత్తంగా సద్దా చూపించం బందిరు తుళ్ళి తుళ్ళి పడ్డ తల్లి మళ్ళీ మళ్ళీ అంది బుల్లి అవ్వ నాకే కావాలి అత్తమ్మ కూతురు మెత్తంగా ఎత్తు వెసయ్యం బందిరు చిట్టమ్మ కూతురు మెత్తంగా సద్దా చూపించం బందిరు. సూపర్ మన పిల్లలకి క్లాప్స్ ఇవ్వండి. యా థ్యాంక్ యూ. గుండెకి జోరు కుమ్మల పోరు ఇంకా తీసుకో నేనే ముప్పిరి పిచ్చి నిద్రపొచ్చి పోతా చూసుకో. అత్తమ్మ కూతురు మెత్తంగా ఎత్తు వెసయ్యం బందిరు చిట్టమ్మ కూతురు మెత్తంగా సత్తా చూపించం బందిరు. అంతే కదా. ఓయత్తబ్బో నాగత్తబ్బో గుమ్మెత్తిన గమ్మత్తువో వయస్సు ముదిరి సొగసే అదిరే నయ్య అత్తమ్మ కూతురు మెత్తంగా ఎత్తు వెసయ్యం బందిరు చిట్టమ్మ కూతురు మెత్తంగా సత్తా చూపించం బందిరు తుళ్ళి తుళ్ళి పడ్డ తల్లి మళ్ళీ మళ్ళీ అంది బుల్లి సిల్లి అవ్వ నాకే కావాలి. మెగాస్టాರ್ ಅಪೇಕ್ಷ ಪೈನ ಈ ಪಾಠ ಪಾಡಿನವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಡವರ ಬಂಧು ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ MLCಗಳು ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ಅವರ
ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಭಗವಂತ ಆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಆ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಈಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತಸ್ತು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಆ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ, ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ EAD ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು, ಆರಾಧಿಸರ ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಲರು, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ. ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜಕುಮಾರ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗುಡಿಸಲೆಯಾಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು, ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರರು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರರು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ, ಜೊತೆಗಿರಿ ನೀವು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯೋ ವಿನಯದೀಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ತಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು, ಆಡಿಸುವ ತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರ ಅವನದು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ, ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರು,
ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲರು ಅಣ್ಣ, ಎಂದು ಸೋಲರು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ಅಪ್ಪು ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಪ್ಪು ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಪ್ಪು ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಪ್ಪು ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಪ್ಪು ರಾಜಕುಮಾರ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮಾ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರವರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತಸ್ತು ನೀಡಲಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿ ಬಾಳಲಿ ಅವರು, ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯ ಟೀಮ್ AD ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ತೆಲುಗು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ, ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ. ప్రణీత్ గారు, శృతి గారు ఫస్ట్ ప్రైజ్. సెకండ్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ రజనీ గారు అండ్ తేజ గారు. థర్డ్ ప్రైజ్ విన్నర్ అనిరుద్ధ్ గారు అండ్ అనురుద్ధ గారు. అండ్ కన్సలేషన్ ప్రైజ్ జ్యోతి మార్ల గారు. ఎక్కడున్నా మీరు స్టేజ్ దగ్గర రావాలి. ఒక సడన్గా ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు, కానీ ఒక 16 ఇయర్స్ చాలా పెద్దవాడు మటుకు, 16 ఇయర్స్ ఉన్న పెద్దవాడు మటుకు కంటిన్యూస్గా ఈవెన్ డిన్నర్కి వెళ్ళకంట పిల్లలందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. అమ్మ ఒక్కసారి స్టేజ్ మీదకి రండి. మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ కూపన్ రామ్జీ గారు మనం తీసుకురండి. అమ్మ ఒకసారి రావాలి మీరు, అమ్మ రావాలి స్టేజ్ దగ్గర రావాలి. మీ ఎనర్జీ, మీ నవ్వు చాలా ఎనర్జీని తీసుకొచ్చింది. స్టేజ్ మీదకి రండి దయచేసి. ఇది మేము ప్లాన్ చేసింది కాదు, కానీ మీరు సో బ్యూటిఫుల్ అట్ దిస్ ఏజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పద్మ గారు, సోమి గారు కొంచెం తీసుకురావాలి అమ్మని. సార్ 5 o'clock నుంచి కంటిన్యూస్గా పిల్లలకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తూనే ఉన్నారు ఈవిడ. సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరైనా ఉంటే రావాలి. కొంచెం గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ హెవీగా ఉంటుంది, ఆవిడ మొయ్యలేరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. స్మాల్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫ్రమ్ ఈసిటీ తెలుగు అసోసియేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. మాట్లాడతారమ్మా? 2 మాటలు మీ సైడ్ నుంచి. మీకు ఎలా నచ్చిందో అది చెప్పండి చాలు. మీరు పక్కన ఉండండి సార్. మా మనవాడు చెప్పాడుగా, అందుకని మాట్లాడతాను. నేనే కదా మీ మనవడు. థ్యాంక్ యూ. ఫ్లూట్ వాయించిన వాడు మా మనవాడు. నేను కూడా తప్పకుండా అందరూ మన వాళ్ళే. నాకు తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం, మన సాంప్రదాయం చాలా ఇష్టం, చాలా ఇష్టం. దానికి అనుగుణంగా ఉంది ఇక్కడ, చాలా బాగుంది. పిల్లలు ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉంటూ కూడా ఇంత చక్కగా తెలుగు ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము కాశీలో ఉంటాము. కాశీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాం, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు పెద్దబాయి దగ్గరికి వచ్చాం. ఇక్కడ చాలా బాగుంది. మా కాశీలో ఇవన్నీ దొరకవు కదా. ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయండి, మనందరం కలిసి సంక్రాంతి జరుపుకుంటాం. అమ్మో, మా కాశీ బాధ్యత అమ్మని తీసుకొచ్చేది. కాశీలో మాకు మంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఉంటాయి. ఈసారి ఇంటికి వచ్చేస్తాం. అప్పుడు తప్పకుండా రండి, కాశీలోకి రండి, అందరు వచ్చేయండి తప్పకుండా. మంది కాశీ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.
తీరు సక్కనోడని లెక్కలెన్నో వేసుకున్నా సొక్కమైన బంగారమని ఒక్క తీరే తెలుసుకున్నా ఎంబటెంబటి పడుతుంటే నా మనసు వాని మీద పారేసుకున్నా ఏలో పట్టుకుని ఏలుకుంటాడని ముద్దుగా మురిసిపోయినా ఎంత నొచ్చుకున్న రోజు రోజు వాని చేష్టలతో యాష్టకొచ్చినా రాముడు కాదమ్మ వీడు కుంటే కన్నయ్య గుణములున్నోడు సుతురాల సిన్నోడు వీడు పట్టించుకోడమ్మ నా గుండె గోడు రాముడు కాదమ్మ వీడు కుంటే కన్నయ్య గుణములున్నోడు సుతురాల సిన్నోడు వీడు పట్టించుకోడమ్మ నా గుండె గోడు దిగురంగవాడు ఏ మార్చినాడు మాటలతో నన్ను కాటగలిపిండు అక్కాగా చూడు బదుమాషిగాడు బహురూపు ఏషాల బలె మోసగాడు వాని ముద్దెర ముచ్చట్ల నమ్ముకొని ఇట్లా ఇక్కట్ల పాలైతినో బంగార బుద్ధి మారేదిట్లా మునుపట్ల నాతో మలుపుకుందునెట్లనో మోసాలు ఎరగాని ఎంతకు తరగాని ప్రేమంత పదిలంగా నీకోసం దాచిన 7 జన్మాల తోడు నీడ నువ్వే కావాలంటూ కోటి దేవుళ్ళ మొక్కినా కన్నయ్య కాదమ్మా నేను కంటి పాపాల చూసుకుంటాను నువ్వు మెచ్చే రాముణ్ణి నేను సీత కష్టాలు ముడివెట్టబోను పక్కింటి పద్మ ముందింటి మమత ఇంటెనకనే ఉండే కాపోల రజిత వరస గలుపుకొని సరస మారుతుంటే సరిసక మనసుల తెగవాల పోతా ఆ నగరాల పోరాడు నికరంగా నన్ను నిలువున ముంచినడో ఆ సోకుల సూరుని సోపదగినక్క సోకాలు విరిగినాయో కన్నేసి మందిల ఇన్నేసి నిందలు ఇన్నాని మోతునే తగరాని రంగులు చేయలే తప్పులు పడబోకు తిప్పలు చల్లార్చుకో పిల్ల నీ కళ్ళ నిప్పులు కన్నయ్య కాదమ్మ నేను కంటి పాపాల చూసుకుంటాను సుగుణాల రాముణ్ణి నేను సచ్చేదాకా నీ తోడు ఉంటాను అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను రీసెంట్గా ఈ మధ్య ఈ తెలుగు అసోసియేషన్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యాను. గత 2 రోజులుగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు చూసి చాలా మంచిగా అనిపిస్తోంది. ఇంతకుముందు గరికపాటి గారు మాట్లాడుతున్నట్టుగా రవికాంత్ గారు మాట్లాడినట్టుగా చెప్పినట్టుగా మా బంధువులకి ఒకరికి ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి మాట్లాడి చెప్పాను. బట్ అతిశయోక్తి అయినా కూడా తానా మహాసభల మాదిరిగా జరుగుతున్నాయా అని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. నేను మా యూట్యూబ్ షార్ట్స్ వీడియోస్ పంపించడం కానీ మనం జరిగే కార్యక్రమాలు భాస్కర్ గారు కానీ శేఖర్ గారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు పెడుతున్నటువంటి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పడం ఈ రకంగా జరుగుతున్నాయి 2 రోజుల కార్యక్రమాలకు అని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం నేను సంక్రాంతికి ఊరికి వెళ్ళే అలవాటు నాకుంది. ఈసారి వెళ్ళలేదు. శేఖర్ గారు మాత్రం మీ అవకాశం అండి అన్నారు. భాస్కర్ గారు మాత్రం ప్రయత్నమే కదా, మీరు వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు, ప్రయత్నమే కదా, దాన్ని ఆపేసి మీరు ఇక్కడికి రండి అన్నారు. నిన్న ఉదయం గోదాదేవి కళ్యాణం కావచ్చు, సాయంత్రం కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఈరోజు ఉదయం సాయంత్రం కార్యక్రమాలు కావచ్చు, చాలా ముచ్చటగా మంచిగా జరిగాయి. తర్వాత ఆ రకంగా మనము 6 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, ఇది 10,000 వరకు కావాలి అని చెప్పేసి భాస్కర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. సంఖ్యతో సంబంధం లేదండి, ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటే అంతవరకు మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ మధ్య నేను ఆయనకి ఇండివిజువల్గా ఒక మెసేజ్ చేశాను. జనాలు గూగుల్లో వెతుకుతడం ఆపేశారు, ఈసీటీ గ్రూప్లో వెతుకుతూ వాళ్ళకి సంబంధించిన సందేహాలు అడగడం మొదలుపెట్టారండి. ఇది ఈ గత ఒక 3-4 నెలల్లో నేను చూసినటువంటి విషయం. ఏ కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కూడా పలానా కన్సల్టేషన్ మాకు కావాలి, ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడగడం, వెంటనే
ఆ అడ్మిన్లు ఎవరైతే అనుకూలం అంటే వాళ్ళందరూ ఇవ్వడం, లేదా మిగిలిన వాళ్ళు అనుకూలం అంటే వాళ్ళు ఇవ్వడం, ఆ రకంగా జరుగుతున్నాయి. గూగుల్ వెతికితే లేటుగా ఆన్సర్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నారు. అతిశయోక్తి అయితే అస్సలు మాత్రం కాదు. ఒక చిన్న కన్సల్టేషన్, ఒక డయాగ్నోస్టిక్ కానీ, ఒక చిన్న పంటి పాత్ర కానీ, ఇంకోటి ఏది కావాలన్నా కూడా మేము పలానా ఏరియాలో ఉంటాం, ఈ ఏరియాలో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అని చెప్పేసి మన గ్రూప్ని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి అందరూ మంచిగా సద్వినియోగపరుచుకుంటూ దీన్ని ఉన్నతంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రయాణం చేద్దాం. చాలా సంతోషం అండి. సార్ వీళ్ళు ముగ్గురు పోటీలో గెలిచారు. మీ నుంచి ఒక చిన్న కానుక వాళ్ళ సైడ్ నుంచి. సార్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆర్ చీఫ్ గెస్ట్ దయానంద్ రెడ్డి గారు, మన ఆత్మ బంధువు. ప్లీజ్ అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి దయానంద్ రెడ్డి గారి కోసం. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ప్రణీత్ గారు స్టేజ్ మీద రావాలండి. ప్రణీత్ గారు ఉన్నారా? శృతి గారు స్టేజ్ మీదకి రావాలి. అందరూ క్లాప్స్. రంగోలీ కాంపిటీషన్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ విన్నర్ శృతి గారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ రజనీ గారు. సెకండ్ ప్రైజ్ రజనీ గారు. క్లాప్స్ అందరూ. క్లాప్స్. తేజ గారు, అమ్మా తేజ గారు ఉన్నారా? థర్డ్ ప్రైజ్ అనిరుద్ గారు. కన్సలేషన్ ప్రైజ్ జ్యోతి మర్లా గారు. జ్యోతి మర్ల గారు ప్లీజ్. చాలు ఇంకంతే కార్తిక్. జ్యోతి మర్ల గారికి అమ్మ మీరు బ్యూటిఫుల్గా డ్యాన్స్ చేస్తారు ఈ ఏజ్లో కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. లారా టగడగట లారా టగడగట లారా టగడగట. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಜೋಗಾದ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯ ನಾನೆನ್ನು ಕೂಗಿ ಹಾಡು. ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರಾನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು, ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆಡೋಂಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ತಲ್ಪವಿದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು, ನಾನಾಂತರಂಗವಿದು. ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆಯಿಂದ, ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವೀ ಕನ್ನಡ. ಗೋಕಾಕಿನ ಕನ್ನಡ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ. ಕೈಲಾಸಂ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ದಾಸರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಣ್ಣೋರ್ ಜನ್ಮ ಬರೆದಿಟ್ಟಾನಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಗೂ ಅಣ್ಣೋರಿಲ್ಲಿಯೇ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬದುಕಿದ್ದು ಚಟಕ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗೀತೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎಂದೂ ಮರೆಯದಂಥ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ದೇವಿಯವರು ಒಂದು ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯನ ಕೇಳೋಣ. ఇదాద ನಂತರ మరొక మీకోసం ఒక అద్భుతమైన డాన్స్ ప్రోగ్రామ్. చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు. అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు, చేతనైతే నువ్వే నన్నాపు. నారెత్తుర కులాస నీ కలలకిచ్చేసా, నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసారా. నా అసలు పొగేసా, నీ గుండెకు వచ్చేసా, నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా. ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది, ఏమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది. పుడతానే నీ పిచ్చి పట్టింది, నీ పేరు పెట్టింది. వయ్యారం ఓణి కట్టింది, గోరింట పెట్టింది. సామికి మొక్కులు కట్టింది, చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది. చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది. అరెరెరే చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు, ఊరికే ఉండదు కాసేపు. కొంటే చూపుతో నీ కొంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే. చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలోని మౌన మేలనే. మాటరాని మౌనం మనసే తెలిపే, ఎదచాటు మాటు గానం కనులే కలిపే. వేళ కళ్ళు రాసి నీ కళ్ళు రాసి ఒక చిన్ని ప్రేమ ಅರಳುತ್ತಿರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯ. ఏ పువ్వు ఏ తేటిదన్నది, ఏనాడో రాసున్నది. ఏ ముద్దో ఏమో విదన్నది, ఏ పొద్దో రాసున్నది. బంధాలై పెరవేయ వయసుకు అందాలే దాసోహమనగా. బందారం విరబోయు పెదవులు మధువులనే చలి చూడమనగా. పరువాలే ప్రణయాలే స్వప్నాలే స్వర్గాలే. ఎన్నెన్నో శృంగారలీలలు కన్నుల్లో రంగేలియలిదను. ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది. ఆవేశం ఏనాడు కలిగెను ఆనాడే తెలిసిందది. ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది. हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे.
చెడివని ప్రియాననే చేరుకోమా శృతి మించుతోంది దాహం ఒక పానుపుపై పవళిగా కసి కసి పందాలెన్నో ఎన్నో కాసి నన్ను జయించుకుంటే నేస్తం నా సర్వస్వం అర్పిస్తా నీ కోసం మదిలోనే గుడి కట్టినానని తెలియనిదా ఓసారి ప్రియమారా ముడి చేర్చుకోవా నీ చెడిని మనోహర నా హృదయమునే ఓ మధువనిగా మలచినానంట సుధాకర అతే నెలనే ఓ తుమ్మెదవై తాగి పొమ్మంట All smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. I put my armor on, I'll show you that I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Thank you. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. swing, zara swing, zara swing, zara swing, zara swing, zara swing, zara swing, zara
మ్యూజిషియన్స్ కొట్టండమ్మా. ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಹೇಳು ಗುರು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳು. ಹೇಳು. ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಂಕಾಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿಗ? ಬಾ ಗುರು, ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದನಾ? ಬಂದೆ ನೋಡು. ಕೇಳಿಲಿ. ಏನು? ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಮಗ, ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಓ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಲೆ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಮೂರು ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ತಲೆ ಗಿರ 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 ಅಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ, ಕಡಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ಬೌನ್ಸ ನಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ನೀ ಆನ್ಸ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಈ ಪಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಬಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Disco lights and lasers, ನನ್ನ ಮೈಯ ಮೇಲಿದೆ blazers. DJ raise some bass up, so we gonna put your hands up. ಇವಳ ನೋಡಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗವಳಣ್ಣ. ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾಳೆ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ. ನೋಡೋಕೆ ಸಣ್ಣ, ತೂಟಿಗೆ ಹಚ್ಚವಳೆ ಬಣ್ಣ. ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಟು ನಾಟಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾವಳೆ ಕಣ್ಣ. ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶಿಕಾರಿ. ಇವಳಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಭಿಕಾರಿ. ನಾ ಸೈಕಾದೆ, ಇಲ್ ಬಂದು ಸೈಕಾದೆ. ಇವಳು ನೋಡಿ ಸೈಕಾದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸತ್ತದೆ ಈ ಬೇಬಿ ನೋಡೆ. ಮೂರು ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ತಲೆ ಗಿರ 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 ಅಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ, ಕಡಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. ಬೌನ್ಸ ನಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ನೀ ಆನ್ಸ. ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಈ ಪಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಬಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. Disco lights and lasers, ನನ್ನ ಮೈಯ ಮೇಲಿದೆ blazers. DJ raise some bass up, so we gonna put your hands up. ಇದು crazy swimming pool, ಬೀಳರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್. ಬೇಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾರ್ಡ್, ನಿಂಗೆ ನಾನೇ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಗಂಟೆ 12 ಆಗಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಫುಲ್ಲು ಜೋರಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಊಪರ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ, ಸ್ವರ್ಗದು ನೀಚೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗೋದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಗೋ ಆಲ್ ನೈಟ್. ವಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಗೋ ಆಲ್ ನೈಟ್. ನೈಟ್ 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 ನೈಟ್. Hey yeah, this is Kannada rapper Chandan Shetty.
బాగుంది ముద్దు గుమ్మ అట్టాగ చూడకమ్మా కందిపోతుంది కన్నె జన్మ ముచ్చేల కోణంలోన కన్ను చిక్కుకుంది రచించు నన్ను చెప్పునా గొప్పెలు దాటుతున్న గుట్టు గుప్పు మంది కవిస్తే కట్టు తప్పనా అందాల ఆడబొమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దు గుమ్మ అట్టాగ చూడకమ్మా కందిపోతుంది కన్నె జన్మ మానిటర్ కూడా చెప్పుకుంటే తప్పు లేదే ఒప్పుకున్న నీ ఒట్టి అతనా తట్టుకుంటే ఒప్పుకోదే నిప్పు లాంటి నీ కంటి వేదన ఏముంది అందుకోగా ఏముంది ఇంతలోగా కాయంది మంచి పేయలాగా కాబట్టి కందిరిగా నీ కాటు అందుకోగా లేచింది వన్నె కన్నెతీగా వందెళ్ళ సందెళ్ళ పందెళ్ళ వేయించన అందాల ఆడబొమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దు గుమ్మ అట్టాగ చూడకమ్మా కందిపోతుంది కన్నె జన్మ ఆహా సున్నితంగా చూసుకుంటే సొమ్ములన్నీ నీ చేత చెట్టనా నిబ్బరంగా నమ్ముకుంటే కౌగిలింత నే మూత పెట్టనా ఒక్కనిలక చెట్టి ఒక్కొక్క ముద్దు పెట్టి నీ ప్రేమ నారు నటిపోయా ముత్తుల్లో నానబట్టి ఒళ్ళంతా పూత పెట్టి తిరివెల్ల మల్లె తోటగావా గంధాలు చిందేలా అందాలు పండించు ధరదెత్తిత్తాయి అందారాడబొమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దు గుమ్మ అట్టాగ చూడకమ్మా కందిపోతుంది కన్నె జన్మ ముచ్చే కోణంలోన కన్ను చిక్కుకుంది రచించు నన్ను చెప్పునా గొప్పెలు దాటుతున్న గుట్టు గుప్పు మంది కవిస్తే కట్టు తప్పనా ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ನೀವು 100 ವರುಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿಮ್ಮ ನಗು ದೇವರ ರೂಪ ನೀವೇ ಮಗು ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ನೀವು 100 ವರುಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಸ್ ಅಂತಸ್ತು ನೀಡಲಿ ಸರ್. 100 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಎಕ್ಕೋ ಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಕೋ ಕೊಡು. ನಕ್ಕಾಗ ತಾನೇ ಅಂದ ಇರುವುದು, ದುಂಬಿ ಬರುವುದು. ಚಂದ್ರನಕ್ಕಾಗ ತಾನೇ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು, ಕಡಲು ತುಳುವುದು. ಸೂರ್ಯನಾಡೋ ಜಾರೋ ಆಟ ಬಾನು ನಗಲೆಂದೇ, ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ತೂಗೋ ಪೈರು ಭೂಮಿ ನಗಲೆಂದೇ. ದೇವರು ತಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಲೆಂದೇ. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ 100 ವರುಷ. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ. ಆಕಾಶದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ, ಹುಡುಕಬೇಡವೋ. ಆ ಮಾಯಗಾರ ತಾನು ಗಿರಿಯಲಿಲ್ಲವೋ, ಗುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೋ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಒಂದಾಗಿ, ತಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕಂಪಿನಲ್ಲೂ ಬರುವನು ಹಿತವಾಗಿ. ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಾಗಿ. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ನೀವು 100 ವರುಷ. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ. ಬಾಳಿನ ದೀಪ ನಿಮ್ಮ ನಗು, ದೇವರ ರೂಪ ನೀವೇ ಮಗು. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ನೀವು 100 ವರುಷ. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷ ಹರುಷ. ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ. ಉಲ್ಲಾಸದ ಶುಭ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವೇ ಉಡುಗೊರೆಯೋ. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಸರ್. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಸ್ ಅಂತಸ್ತು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ Small token of gratitude for Madhugaru and family. Sir Rajendra Garu and your team, please be ready. Andru claps for their association with the Telugu Association. మనకి మధుగారు ఈవెన్ సెల్ఫీ పాయింట్స్ అన్ని చేసింది మధుగారు అండ్ టీమే. రాజేంద్ర గారు అండ్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Now I would request Rajendra Garu and team.
సరే పిఆర్ ఫిల్మ్ స్టూడియో వీళ్ళు మనకి కంప్లీట్ లాస్ట్ 2 days కవరేజ్ వీలే ఇచ్చారు. చాలా బాగా కవర్ చేశారు సార్ విత్ డ్రోన్. గట్టిగా శేఖర్ గారు మీరు రావాలి, వాలంటీర్స్ అందరూ స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలి. మహేష్ గారు, శేఖర్ గారు, మహేష్ గారు, చందు గారు అందరూ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా మహేష్ గారు అంట, చందు గారు, నాగార్జున గారు, మా మంజునాథ్ భయ్యా, రఘు అన్నా, రఘు అన్న రా రా రా. రాజేంద్ర గారు ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి. ముఖ్యంగా నేను భాస్కర్ సార్కి మళ్ళీ నాగేంద్ర గారికి ఈ టీంని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు నేను చాలా థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నారండి మహాకవి శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు. నేను సౌత్ బెంగళూరులో ఉంటాను యాక్చువల్లీ. నేను దాదాపు 9 yearsలో నేను క్లోజ్ టు 1200 ఈవెంట్లు కవర్ చేశానండి. కానీ లాస్ట్ 2 days నుంచి నేను చెప్పలేను, ఐఎమ్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నాకు ఈవెంట్ చేసినందుకు. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన భాస్కర్ గారికి మళ్ళీ నాగేంద్ర గారికి ముఖ్యంగా చాలా రుణపడి ఉంటానని చెప్పాలి నేను. అండ్ మోరోవర్ నేను చెట్టునైతే నా బ్రాంచెస్ అంతా నా టీము ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ ఎవ్రీవన్ ఆన్ ద డయస్ ప్లీజ్. నిన్నటి నుంచి మార్నింగ్ నుంచి నాన్ స్టాప్గా వర్క్ చేస్తున్నారు నా టీము. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ కమ్ ఆన్ ద డయస్. కమ్స్ శ్రీకాంత్. మీ ఫోటో లాస్ట్ 11 years నుంచి మనం ఇంత గ్రాండ్గా ఇక్కడ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ దయానంద రెడ్డి గారి సపోర్టే. సో బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఆర్ ఒక మెంటర్ లాగా మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. తేజ్ గారు ఫాస్ట్గా నవ్వుకుంటూ. అర్జున్ సారీ యేసు అండ్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ. మనకి ఏదన్నా మాకు ఈ పోస్టర్లో ఇలా కావాలి అని చెప్తే వెంటనే మేము అడిగిన 5 నిమిషాలకే మాకు అవుట్పుట్ వచ్చేసేది. ఇంకా అంతకుమించి ఏం చెప్తాం ఆయన గురించి, అంత టాలెంటెడ్ ఆయన, చాలా చాలా టాలెంటెడ్ అండి. ఆయన గురించి నో వర్డ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్. మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన 3000 తెలుగు క్యాలెండర్స్ ప్లస్ 1000 తెలుగు క్యాలెండర్స్, 4000 టోటల్ క్యాలెండర్స్, అది ఇంగ్లీష్ 1000 ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్స్, టోటల్ 4000 క్యాలెండర్స్ ప్రింటింగ్ ఆల్ ఓవర్ బెంగళూరులో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము అంటే ఎవ్రీవన్ లైక్ దట్. సో అది ఎక్సలెంట్ వర్క్ బై మన సుదర్శన్ గారు. సో అది ఎక్కడ పిన్ టు పిన్ ఎక్కడ కూడా చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేకుండా దాన్ని ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంతా చేసి కూడా మొత్తం అంత అలాగే చేసుకుని వచ్చారు ఆయన. చాలా థ్యాంక్స్ సుదర్శన్ గారు. దయానంద్ రెడ్డి సార్ మాట్లాడతారు కొన్ని మాటలు మన గురించి. ఎప్పుడు మనకి ఆయన ఎప్పుడూ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద ప్రాంగణం ఉంది కాబట్టి మన అసోసియేషన్ ఇంతలా గ్రో అయింది. ఈ ఏరియా లేకపోతే కనుక మనము లేవు, మన అసోసియేషను లేదు. నిజంగా చెప్తాను, ఎప్పుడూ అదే చెప్తాను. నిన్న వాతావరణం చూస్తే మనలోనే ఇదేంటి ఇలా వర్షం పడేలా ఉంది అంటే, వర్షం పడదు అన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ అష్టలక్ష్మి దేవత ఉంది, ఇక్కడ పడలేదు. సోదరులకి, తల్లిదండ్రులు, మన ఇక్కడ ఇటిన మన రెసిడెంట్స్, మన నారాయణ గారి కళాతండానికి, ఈ సిటీ అసోసియేషన్ భాస్కర్ గారు అధ్యక్షులు, మళ్ళీ ఎందు పదాధికారులు, చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. అందరిది పేరు చెప్తే మళ్ళీ 15th వచ్చేస్తుంది. అందుకోసము ఇప్పుడు 2 daysగా చాలా మంచిగా ఈ సంక్రాంతి సంబరం జరిగింది. నాకెప్పుడు కూడా ఈ వేదిక పైన వచ్చినోడు, ఈ వేదిక మా డాక్టర్ వెడ్డింగ్ కోసం చేశాను, అది చాలా సార్థకమైంది మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో.
ఆమెకి ట్విన్స్ కూడా ఆయన. యూజువల్గా ట్విన్స్ అంటే లేదా 2 మగపిల్లలు ఉంటాయి లేదా 2 ఆడపిల్లలు ఉంటాయి. ఆమెకి ఒక మగపిల్ల ఒక ఆడపిల్ల. ఇదన్నీ జరగాలంటే ఒకటి అష్టలక్ష్మి లక్ష్మీనారాయణ ఆశీర్వాదము, మళ్ళీ ఈ వేదికతో నడిగే ఇలాంటి సంభ్రమాలు, ఇలాంటి పూజలు పురస్కారాలు, ఆమె పెండ్లి జరిగిన ఒక వేదికలో ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంలు అవుతాయంటే ఇది చేసింది సార్థకమైంది అని కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను తెలుసుకుంటాను. యాక్చువల్గా ఇది నేను ఈ ముందు కూడా చెప్పాను, ఇది టెంపరీగా, ఇది కమర్షియల్ ప్లేస్ కాబట్టి టెంపరీగా వెడ్డింగ్ కోసం అని దీన్ని సెటప్ చేశాను. అంటే ఆలోచన ఉంది ఏమంటే వెడ్డింగ్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని తీసేసేది. మళ్ళీ ఇదేందో చేసిన తర్వాత తీసేక మనసు రాలే. సో ఆ ఒక కారణంతో ఇది ఒక మంచి అష్టలక్ష్మి దేవస్థానం ముందు ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు జరిగేదానికి ఇది ఒక వేదిక అయింది. ఇది శాశ్వతంగా ఇలాగే వంచేయాలా అని దీన్ని ఏదే కమర్షియల్ వాల్యూను కూడా అని నిర్ధారం కూడా చేశాను. ఇంకా దీన్ని ఇంప్రూవ్ కూడా చేయాలా అని ఉంది. మీ అందరి సహకారంతో, మీ అందరి దీంతో నేను చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే 2 డేస్గా మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంకా 3rd డే వచ్చేస్తుంది ఇంకో 10 మినిట్స్లో. ఈ మిడ్ నైట్లో కూడా ఎంతో జ్వరంతో మన పిల్లలు, విశేషంగా మన ఈ కళాతండం ఎప్పుడు కూడా 10-11 అయింది అంటే వెళ్ళిపోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. అయితే నారాయణ గారు వాళ్ళ టీం ఎంతో చూస్తే వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడి నుంచి పోవాలని అనిపిస్తలేదు. అంత ఒక ఎనర్జీ మన తెలుగు ఈసీటీ అసోసియేషన్ టీం వాళ్ళకి చేసింది. మళ్ళీ మన ఫోటోగ్రాఫర్ కావచ్చు, మళ్ళీ మన అన్ని ఇక్కడ రెసిడెంట్స్ కూడా చాలా మంచిగా 2 డేస్లో ఈ ఒక సంభ్రమంలో పాలించి చాలా ఆనందంగా ఈ సంక్రాంతి సంభ్రమం ఆచరించారు. నిన్న గోదా కళ్యాణంతో మొదలుపెట్టి ఈరోజు ఈ వేదిక కార్యక్రమంతో చాలా అద్భుతమైన సంక్రాంతి ఆచరించారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అష్టలక్ష్మి లక్ష్మీనారాయణ ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువగా ఈ సంక్రాంతి సంభ్రమము 2026లో కూడా మంచిగా జరిగినాయని కోరుతూ, ఇప్పుడు 7th నాకు ఒక గ్రూప్ ప్రవేశం పెట్టుకున్నాను. చాలా పనులు బాకీ ఉండే కాబట్టి, ఒకటి కోల్డ్కి త్రోట్ పోయింది, రెండోది ఆ డస్ట్కి త్రోట్ పోయింది, మూడోది ఆ పనులతో అరిచి ఇంకా త్రోట్ పోయింది. అందుకోసం ఈ బ్యాడ్ త్రోట్తో మీకు నేను 4 మాటలు చెప్పాను, క్షమించాలి. మళ్ళీ అందుకోసమే లేట్గా కూడా రావాల్సి పడింది. వచ్చినా కూడా లేట్గా వచ్చినా నో రిగ్రెట్స్. మంచిగా కార్యక్రమం, స్పెషలీ నారాయణ గారు నా కోసము ఒక డెడికేటెడ్ సాంగ్ కూడా రాజ్ కుమార్ గారిది చెప్పారు. సో వాళ్ళకి అభినందనలు చెప్తూ, వాళ్ళ టీంకి అభినందనలు చెప్తూ, సోదరి శిల్ప గారు కూడా మంచిగా పాడారు. ఆమె కూడా ముందు ఒక రోజు తో నెరవేరించి ఆమె ఈ సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పోనీ కోరుతూ, మళ్ళీ మన శ్రీనివాస్ గారి ఈరోజు పుట్టినరోజు. శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా మనకు ఆత్మీయులు. సో శ్రీనివాస్ గారికి కూడా సో ఈ పుట్టిన పండుగ శుభాశయాలు, ఈ సంక్రాంతి పండుగ శుభాశయాలు కోరుతూ, మళ్ళీ మరీ మీకందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయుష్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యమని అని కోరుతూ, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇంత ఆత్మీయంగా, ఈసీటీ అసోసియేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఆ ఆత్మీయతో నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆమంత్రించి, శంకర్ గారు ఎవడో చెప్తుంటారు, మీకు ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ ఇస్తేనే మా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అని. ఎస్ సార్. సో
అలాంటి ఆ సెంటిమెంట్ సార్ మాది. అంటే ఏం పనులున్నా వాళ్ళ మాటకి నేను ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఇన్విటేషన్కి ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. అలాంటి అనుబంధం పెంచుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఈ ముందు కూడా ఇంకా మంచి కార్యక్రమం ఎదురు చూస్తూ నెక్స్ట్ సంక్రాంతి లోపల ఈ ఒక సభాంగణంని ఇంకా దీన్ని కవర్ చేసి మీకు ఈ షామియానా జరిపించి నేను అష్టలక్ష్మి లక్ష్మీనారాయణతో కోరుతూ మళ్ళీ ఇంకా మన వైకుంఠ ఏకాదశి నోడు ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు కూడా ఇదివరకు నాకు ఆ కల్పన రాలేదు, ఉన్నా కూడా సంపూర్ణంగా ఉండలే. మీరు నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, టెంపుల్ లోపల 4 టెంకామాలు ఉంటాయి, దాని మధ్యలో ఒక పీపల్ ట్రీ, దాని పక్కలో ఒక బిల్పత్ర. అంటే ఆ పీపల్ ట్రీలో విష్ణు ఉంటాడు అనేది పెద్దవాళ్ళ ఇది, బిల్పత్రలో శివుడు ఉంటాడు, ఆ టెంకామన్లో లక్ష్మి ఉంటుంది. అంటే ఆ 4 లక్ష్మీల మధ్యలో ఆ పీపల్ ట్రీ, మళ్ళీ అరళిమానం ఉంటాం. మీరేం చెప్తారో? బిల్వపత్రం సార్. బిల్వపత్రం వేరే, పీపల్ ట్రీకి ఏం చెప్తారు మీరు? రాగి చెట్టు. మేము కూడా రాగి చెట్టు అంటాము. రాగి చెట్టు ఉంది. ఇప్పుడు దానికి ఒక పాత్ చేసి దానికి ప్రదక్షిణ లక్ష్మి, ఎందుకంటే విగ్రహము మనకి ఆశీర్వదించేంత మనము ఆ విగ్రహానికి మనము శక్తి ఇచ్చే శక్తి ఉందో లేదో, అయితే ఆ జీవం ఉండే అంత లక్ష్మి 4 టెంకాయ మాన్లు, ఆ ఒక రాగి చెట్టు, బిల్వపత్ర. 2 yearsలో రాగి చెట్టు అంత పెరిగింది అంటే ఇట్స్ ఎ మిరాకల్. ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ లక్ష్మీనారాయణ అండ్ అష్టలక్ష్మి. దానికి అక్కడ ఒక పాత్ చేసి ప్రదక్షిణ చేయాలా అని, చేసేదానికి ఇది వ్యవస్థ చేయాలా అని అనుకున్నాను. అది కూడా ఈ మన 7th ఫిబ్రవరికి గృహప్రవేశం అయితే 10th 9th అంటే 9th మళ్ళీ శ్రీనివాస్ కళ్యాణం ఉంది, 10th టెంపుల్ యానివర్సరీ ఉంది. యానివర్సరీ లోపల మీరు ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాంట్లో మీరు పార్ట్ చేసి మీరు దాన్ని ఒక సజెషన్ ఇచ్చి ఆ ఒక ప్రదక్షిణతో ఎవరి కోరికలు ఏమన్నా కూడా జరగాలి అనేది నాకు ఆ వైకుంఠ ఏకాదశి నోడు దాన్ని చేసే ఒక సంకల్పమైంది. దాన్ని మీ అందరి సహకారంతో చేసి ఇది ఒక క్షేత్రంగా మారించాలి. ఈ ఒక అష్టలక్ష్మి లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్కు మనం పోయి మనము చేయమొక్తే ఏమైనా మనం అడిగింది దొరుకుతుంది అనే భావన జనాల్లో రావాలి. దానికోసం ఏం కావాలనో అక్కడ అభివృద్ధి చేసేదానికి మనం సదా తయారుంటాము అని చెప్తూ ఈ ఒక అవకాశానికి మళ్ళీ మీకు అందరికీ వందనం చెప్తూ నా మాటలకి కొన చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మనకి లాస్ట్ 2 daysలో ఫక్రూల్ అండ్ టీమ్, ఫక్రూల్ భయ్య అండ్ టీమ్ అండ్ ప్రదీప్ గారు మెయింటెనెన్స్ టీం చాలా సపోర్ట్ చేశారు సార్. ఇంకొకసారి మీ ముందు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను. మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఫక్రూల్ భయ్య ఇక్కడే ఉన్నారు, ప్లస్ ప్రదీప్ గారు లేరు, బట్ చాలా సపోర్ట్ చేసింది మొత్తం మెయింటెనెన్స్ టీం అంతా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు చెప్పిన వర్డ్ వల్లనే మాకు ఇంత సపోర్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రోషియస్ సపోర్ట్. One more time saying thank you, signing off from 2025 Sankranti celebrations. Sankranti celebrations. పర్వాలేదు, ఎవరిదా సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టు, కానీ చెప్పుకోకుండా చేసింది ఏంటంటే ఇద్దరు సేమ్ కలర్ డ్రెస్, అది అలా మ్యాచ్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ భాస్కర్ గారు అండ్ టీమ్, మా ఇద్దరికి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆవిడ పాట పాడుతా అన్నారు, ఇంకా పాడలేదు. ఒక పాట పాడించుకుందాం ఆగండి ఇప్పుడు ఆవిడతో.